Good afternoon, students. We'll discuss the next very important concept, that is essentials of contract of sale. So in the previous topics we used to discuss essentials of a valid contract. Here sale ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನು essentials ಇರಬೇಕು. So particular essentials ಇಲ್ಲದೆ that thing we cannot call it as contract for sale ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So the first one, you will be having two parties. So you know that whenever you want to buy and sell, you should have two parties. So one is buyer, another one is seller. So the person who buys or agrees to buy the goods, and the seller is a person who sells or agrees to sell the goods. You know that. So the seller and buyer must be two different persons. Understood? There should be a bilateral agreement in between. So bilateral means it is an agreement between two parties. So unilateral means obru, bilateral means ibru. Two parties ಇಲ್ದೇನೆ ಸೇಲ್ ಅನ್ನೋದು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಲ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವೋ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಅನ್ನೋ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಬಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನಬಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Understood? Even money can be given from one person to another person, but that is not a sale. We can't call it as a sale. So illi sales or contract of sale andid takshana the subject matter should be goods. So anything which can be transferred in the form of goods, we call it as the sale. So illi the term goods is defined in section 2 subsection 7. It states that goods means every kind of movable property other than money or actionable claims anta ನೀವು include ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ. So it states that goods means every kind of movable property. So anything which can be moved from one person to another person, that only we can deal over here. Understood? So it does not include money ಅಥವಾ actionable claims, and also it includes stocks and shares. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. Understood? The ownership has to be transferred from seller to the buyer. So here delivery means the goods will be voluntarily transferred from one person to another person. That is, seller is going to transfer the goods or possession to the another person. Understood? A contract may provide for immediate delivery of the goods. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಯ್ದರ್ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಶುಡ್ ಪೇ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವೆನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ದ ಬೈಯರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಸೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅವನು ಸೆಟ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ನಮಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೈಯರ್. ಈ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಸೀಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೈಯರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಈ ಥರ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Understood? Here alternatively the delivery of the payment can be made by frequent installments. Understood? ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ the consideration should be in terms of price. Understood? The consideration of a sale has to be price, that is money. So what is price? It is an appropriate value of the product. It is an exchange value of the product. We call it as the price. The price should be always expressed in terms of money. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್, ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೇಲ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1872. ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಬಯರ್ ಟು ಪೇ ದ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್.
ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಪ್ರೈಸ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮನಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನಿಟರಿ ವೈಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, intention to create legal obligations, free consent of the parties should be competent, they should be lawful object, they should be lawful consideration, and finally the transfer of the ownership has to be voluntary. It is not tainted means it's not like forcing or unwantedly pushing the ownership for somebody else or fraudulent activities ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ದಿ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದು ವಾಲಂಟಿಯಾಗಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ಆ ಥರ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೇ ಅದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ your essentials of contract of sale. Make a note. If you have doubts, ask me.